औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्हां दी ज़ात ते। अज मुल्क दे दूसरे शहरां दी तरह अज पाकिस्तान दे दूसरे शहरां दी तरह डस्का दे विच भी पंजाब दी सकाफत दा दिन मनाया जा रहा है। 14 मार्च नूं पंजाब हुकूमत ने पंजाब कल्चर डे मनाउण दा ऐलान कीता सी। अज मुल्क दे सारे पंजाब भर दे स्कूलों ते कॉलेजां दे विच यह दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त असीं एंजल स्कूल दे विच मौजूद हाँ, जिन्हां ने इहनूं दिन नूं बड़े अच्छे तरीके नाल मनाउण वास्ते भरपूर इंतजामात कीते ने। असातिज़ा ने भरपूर मेहनत की है। बच्चों के लिबास, बच्चों के कल्चर ते कल्चर नूं फरोग देने वास्ते असीं तुहानूं स्टालां दा मुआयना कराने आ। देखो तुसीं कि बच्चे जिहड़े ने इधर छज लैके बैठे ने। जिहड़ियां साडीआं पिंडां दियां साडीआं मावां भैणां जिहड़े न गंदम जिहड़ियां सन वो छज नाल छट्टदियां सन। ते इहदे नाल अगे जाइए अगे भी जिहड़े न साडे पंजाब दे जिहड़े बर्तन इस्तेमाल हुंदे ने, बाल्टी है डब्बा रोटी वाला, जिहदे च असीं जिहड़ा ना रोटी लैके ते कम्मां ते जाने आ। उस तो बाद इस जगह के उत्ते वेखो यह भी जिहड़ा ना पंजाब के हवाले नाल इनू भरपूर तरीके नाल देखन। बच्चियां माशाअल्लाह साडियां पंजाब की सकाफत नूं उजागर कर रही ने, पंजाब की सकाफत का भरपूर तरीके नाल मुजाहरा कर रही ने। तो माशाअल्लाह बड़ियां प्यारियां बच्चियां ने ते बड़ी मेहनत की है बच्चों के वालदैन ने भी ते टीचरां ने भी। तो उस तो बाद स्कूल की इंतजामिया ने भी इस दिन नूं बड़े अच्छे तरीके नाल मनाउण दा अरेंज किया वे। हैड बहाया करो फिर चले आया करो। इत्थे वेखो हांडी रोटी चुल ते चट्टू वट्टा, ठीक है, ऐसी तुसीं देख रहे हो। वेखो तुसीं बच्चियां जिहड़ियां ने माशाअल्लाह हांडी रोटी पकाउण दा इन्हां नूं वल दस्सिया जा रहा है कि किस तरह तुसीं हांडी रोटी पकानी है। तो चट्टू वट्टा भी कुट्टन रही ने। उस तो बाद अगे तुसीं आइयो चाटी दी लस्सी है। यह साडियां माशाअल्लाह बच्चियां लस्सी बनाने का जिहड़ा ना तरीका दस रही ने कि किस तरह असीं लस्सी बनानी, जिस तरह साडियां मावां ते दादियां नानियां बनानियां सन। यह जनाब तराजू जिन्हों तरकड़ी भी कहने वो वे ये भी तुहानूं दिखा रहे हैं कि किस तरह तुसीं जिहड़ा ना इनू चीज़ां नूं तोलन का जिहड़ा ना तरीका दस रहे हैं। अगे जिहड़ा ना वो वेखो वो मैदे दियां सेवियां बनाने वास्ते बच्ची जिहड़ी है वो कर रही है। यह साडे जनाब साडे पंजाब की सकाफत है। चौधरी साहब बैठे ने नाल उन्हां दे जिहड़े ना मज़ारे बैठे ने। तो यह चौधरी साहब जिन्हां नूं हुक्का पी रहे हैं। माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम है। पक्खा जिहड़ा ना बच्चे वेखो पक्खा चल रहे हैं, छाबियां पईयां ने जिहदे विच रोटियां असीं खांदे आ। अगे आ जाओ अगे चरखा कत्तिया जा रहा है। बच्चियां जिहड़ियां ने चरखा कत रही ने। किहड़ा सैड ते यह वेखो जी माशाअल्लाह साडी जिहड़ी सकाफत है पंजाब की, किस तरह असीं मेहंदी का फंक्शन करने जो साडियां शादियां होंदियां ने बच्चियां दियां, तो किस तरह असीं जिहड़ा ना मेहंदी का फंक्शन करने। बच्चियां जिहड़ियां ने मेहंदी के फंक्शन ढोलकी बजा रही हैं, ढोलकी के नाल पंजाबी जिहड़े ने गाने वो सुना रही ने। माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त जिहड़ा ना इवेंट भी है, बहुत ज़बरदस्त मुजाहरा किया जा रहा है पंजाब की सकाफत को फरोग देने वास्ते। और सामने दुल्हन बैठी है जिहदे आले दुआले ओहदियां सखियां बह के ते अपना ढोलकी बजा रही ने ते गाने गा रही ने। ते ओहदे अगे आइए ओहदे अगे वो गिद्धा पाण रही ने। आओ देखो तुसी बच्चियां जिहड़ियां ने वो गिद्धा पाण रही ने। नाल जिहड़ा ना हीर रांझा की भी सकाफत वहाई गई है। तो इस तरीके नाल ही असीं माशाअल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त जिहड़ा ना वो ढोलकी के नाल टप्पे बोले जा रहे हैं। टप्पे के नाल जिहड़ा ना वो बच्चियां जिहड़ियां ने अपनी साडी पंजाब की सकाफत नूं उजागर कर रही हैं। देखो जी हीर रांझा बैठे ने। हीर रांझा जनाब पक्खियां चलते हैं पे रांझा साहब जिहड़े ने वो बांसुरी बजा रहे हैं। तो हीर जनाब अपने रांझे नूं पक्खी चल रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। उन्होंने पक्खी चल के हवा दे रही है। अगे भी आइयो तुसीं ते जनाब गुड्डी पटोले जिहड़े ने साडे छोटे बच्चे खेलते हुंदे सन, गुड्डियां पटोले। गुड्डियां पटोले लैके बच्चे बैठे ने। माशाअल्लाह इहदे विच भी जिहड़ा ना समझो कि एक पंजाब की सकाफत नूं फरोग देने वास्ते गुड्डियां पटोले जो बच्चियां छोटियां होंदियां ने वो गुड्डियां पटोलियां दे नाल खेडदियां ने। बाद फिर जो वड्डियां होंदियां ने जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ च आंदियां ने तो वो फिर इहदे उत्तों ही जिहड़ा ना सीख के ते सारे मामला करदे ने। तुसां स्कूल सारा विजिट किया, सारे स्टाल का असां विजिट किया, असां देखिया
ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਫੀ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਡਸਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਰਾਣਾ ਵਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਰਾਣਾ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਟਾਲ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ, ਸਲੀਮ ਯੂਨਸ ਚੀਮਾ ਨੂੰ, ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਸਕਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਡਸਕਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਡਸਕਾ ਤੋਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਸਾਹਿਬ ਡਸਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਲ ਵੇਖੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਮੀਨ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਈਸ ਸਾਹਿਬ ਡਸਕਾ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਰਖੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਅਮੀਨ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਰਖਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਵੇਖਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਬਰਗਰ ਹੀ ਖਾਧੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਕਲਸ ਇਹ ਉਹ ਜਿੱਦਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਚਾਟੀ ਦੀ ਲੱਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਨ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਮੀਨ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਈਸ ਸਾਹਿਬ ਡਸਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तुसी जानते हो कि पंजाब दा कल्चर डे मनाया जा रहा है, सकाफती दिन मनाया जा रहा है।
ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕਾਫਤੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਕਾਫਤੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਸਕਾਫਤੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਖਬਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਇਕਦਾਮ ਨੂੰ ਸਰਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਇਸ ਆਫ ਡਸਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਸਕਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਡਸਕਾ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਹਾਫਤ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਇਮਰਾਨ अस्सलाम वालेकुम जी, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ अस्सलाम वालेकुम जी। ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਟਾਈਲ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਉਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜੇ ਗੁੱਡੀ ਪਟੋਲੇ ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਚਰਖਾ ਮਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਮੀਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਗ, ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਅਚਾਰ, ਚਾਵਲ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਡਰੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਪਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਲਿਆਉਣਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗੇ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਲਚਰ ਡੇ ਮੈਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚੈਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਾਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੜਕੜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਜਾਗਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਿ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਰਾ ਇੱਕ ਸਹਾਫਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਨਵੀਦ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਵਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਦਾਮ ਨੂੰ ਸਰਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲੀਮ ਯੂਨਸ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਲੀਮ ਯੂਨਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਕਾਈਏ ਹੁਣ। ਜੀ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਰੱਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਡਸਕਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਮੁਸਤਕ ਹੈ, ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਾ ਮੁਸਤਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਝ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੈਸਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਵਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਡਸਕਾ, ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਵੀਦ ਇਕਬਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਮਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਵਸੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਸਮਾਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਡਸਕਾ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜਲ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਡਸਕਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾ ਸਕਣ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸਮਾਨ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਇਸ ਆਫ ਡਸਕਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਡਸਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਲਚਰ ਡੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਖਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਡਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ पंखा, कोई चरखा और हीरन, बहुत जो है ना इन्होंने अच्छा प्रोग्राम किया। यहाँ पे स्कूल और कॉलेज में बहुत अच्छा पंजाबी कल्चर का ये एहतमाम किया गया। और पंजाबी कल्चर में ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਕਾਫਤੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਖੇਲ ਔਰ ਚਰਖਾ, ਮਹਿੰਦੀ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਇਸ ਆਫ ਡਸਕਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਇਸ ਆਫ ਡਸਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਦੈਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਛੱਡਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਫਰੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਮੀਰ ਰਜ਼ਾ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ। ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ।